बहुत भक्त जो मैंने आसती से कहते ना आपको कौटी देखीचु आपड़ भी से क्वेश्चन आज करदे भल कथा मु आगुरी तो सीरियल जगत थी फिल्म जगत भी थी शरीर सुस्थ आज्ञा बहुत प्रकार लोक आसिक विश्वास भक्ति ही कम कर विश्वास मूले भगवान विश्वास जदि ये रखिए ताले सब कार्य हम कहना ना आम कहीं जापारू आपड़ से ये करते आज आम सहित अच्छा बराड़ बालुंकेश्वर पूजक चंदन भाईना तांकु पचारि नवा जमती जो वज्र विभूति तार चमत्कारिता कौन आउ केमिति मानसिक कले पूरण होता है बहुत दूर जदि आप अच्छा सबकि पचार आउर भी अनेक प्रश्न अच्छी सब पचारि नवा आउ सब उत्तर ये भिडियोटी आपन को आम देखा जाऊँ आसतु। नमः शिवाय वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समर्प्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय प्रभु बराड़ बालुंकेश्वर मु सेवायत चंदन महापात्र आज अतिथि कर बहुत धन्यवाद जनाऊँगी एवं श्रद्धालु भक्त मान जो मैंने पीठ को आसी समस्त केमती कामना पूर्ण हो से विषय में आपन सब सदा सर्वदा तत्पर अच्छा से आपण चैनल को धन्यवाद। आपण तो विभूति कथा कहले महाप्रभुंकर इतिहास कहले बोधे माने जुग जुग सरीज से सरबनी मुझे आज विभूति कथा कहूँ अल्प किश्चित कह कारण सबूतक कहला भितर बोधे केतेटा एपिसोड पड़ेब कि ये जो विभूति ये हूँ वज्र विभूति विभूति देखुं आमर ये वज्र विभूति समस्त भक्त मैंने आसुँच आम पाखक आम ये विभूति समस्त को दौचु ये विभूतिर महात्म्य अलग ये सबू देवादेवी पाखे आप देखिए सबुठी भस्म विभूति थाए यहाँ कहीं वज्र विभूति है आठगढ़ राजांकर जितेबाला कन्या संतान बारंबार है अष्टम गर्भर मध्य कन्या संतान है आमर जन सेवायत से जगह को जाइथिला जोठी से प्रतिश्रुति देते जे तांकर पंडित माने कहते पुत्र हम किंतु आमर जे सेवायत कहते जे पुत्र हम तांकर जे पंडित माने से माने कहते कन्या संतान अष्टम गर्भटा कन्या संतान किंतु राज राजनीति काम तांकु से गोटे जगार रखिले आमर जो सेवायत जाइए कहले भाई ना आप रुहतु क्या कथा सठिक होची ये बर्तमान पंडित मान कथा ना आपण जो आसी एत बाट बराड़ बालुकेश्वर पीठ जो सेवायत आपण कथा तेणुकरी गोटे चैलेंज है तापर पंडित मान कथा आज्ञा किंतु सत है अष्टम गर्भरे से कन्या संतान ही है कन्या संतान को तापर डकाले आमर सेवायत जी डकाले आपन तो कही बर्तमान पुत्र हम केमती मन मन महाप्रभु को स्मरण कले महाप्रभु आपणकर परामर्श क्रमे मुझे कही पुत्र मु पूजा जानी विधि जानी पद्धति जानी किंतु मु आपणकर भरोसा आपणकर विश्वास ये मुझे कहीदे पुत्र हो बोली आपड़ रखिले रखिए मारिले मारे ये जाकि यही जो वज्र विभूति यही वज्र विभूति नहीं से साथी जाइए तापर गोटे मंज कदली पत्र शुआई से जो कन्या को शुआई से जो वज्र विभूतिटा ता देहरे लेपन करते से जो उल्टेले से पत्र तापर देखला बेलू सेटा पुत्र हो जाइए तेणुक से प्रत्येक ओडिशार प्रत्येक एमती कौन डिस्ट ना कौन माने जिला ना जे महाप्रभुंकर संपत्ति ना से राजा प्रत्येक माने जिले में सबुआड़े ठाकुरंकर संपत्ति महाप्रभुंकर माने जगन्नाथंकर जी संपत्ति बराड़ बालुकेश्वर प्रत्येक जिले में संपत्ति रही। जय प्रभु बराड़ बालुकेश्वर। गुआ नड़िया बसैबार महत्व कौन रही कौन कर गुआ नड़िया महत्व कहले समस्त प्राय ये जो आसुँच मंदिर को समस्त गोटे गुआ नड़िया गोटे ये है जेकोसी मानसिक जो मानकर 5 वर्ष 7 वर्ष 10 वर्ष धरी संतान होनी जो मानकर घरे विशृंखला माने इनकम सोर्सटा भल रही किंतु खर्च से लेवल ताठू अधिक आय कम किंतु व्ययटा अधिक से घरे विशृंखला भाई भाई भितर कि बाप पुओ भितर पड़ुनी कि विभिन्न प्रकार समस्या कहार विवाह कार्य हो पारनी विभिन्न समस्या गुआ नड़िया कौन ना गोटे निखुण गुआ
ତା ସହିତ 21ଟି ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ତା ସହିତ ସାଲୁ କପଡ଼ା ହେଉ ଆମର, ତାପରେ ସେଇଟା ଫୁଲ ବେଲପତ୍ର ଦେଇ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସଂକଳ୍ପ କରାହେବ। ଗୋଟା ନଡ଼ିଆ, ଯେଉଁ ଛଡ଼ା ନଡ଼ିଆ ନୁହେଁ, ନଡ଼ିଆରେ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ବାଜି ନଥିବ, ଗୋଟା ନଡ଼ିଆ, ସେଇ ଗୋଟା ନଡ଼ିଆକୁ ଆମର ତାଙ୍କ ନାଁ ଗୋତ୍ରରେ ସଂକଳ୍ପ କରାହେବ। ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କୁ ଡକାହେବ, ତାଙ୍କର ଯିଏ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡକାହେବ, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସେ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ସମସ୍ତେ ସେଦିନକୁ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆବାହନ କଲା ପରେ ସେ ଗୁଆ ନଡ଼ିଆଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ଷଡ଼ାକ୍ଷର ଶିବ ସହସ୍ରନାମ ସେଇଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ଉପରେ ସେଟାକୁ ଦିଆହେବ। ତାଙ୍କର ଯେକୌଣସି କାମନା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେଉଁ ସେବା ରହିଛି ଆମର, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେଇ ସେବାରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଗୋତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଣେଇବୁ। 21 ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସେ ସେଇଟା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁଦିନ ରହିବ, କେମିତି କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ନାହିଁ। ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରେ ସେମାନେ ସବୁ ଆସନ୍ତି। ତାପରେ ଜଳ ସ୍ନାନ ଗୋଟେ ହୁଏ 21 ଦିନ, ଯେଉଁଦିନ ସେଦିନ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ର ନେଇକରି ଆସନ୍ତି। ସେ ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ 108 ଜଳ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ କରାଟା ବୃଷଭ ଜଳରେ ଗାଧେ। ବୃଷଭ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ସେ ବୃଷଭରେ ଯେକୌଣସି ରୋଗ ବ୍ୟାଧି, ଅଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି, ଅଶୁଭ ଗ୍ରହ, ଦୁଷ୍ଟ ନଜର ଯେଉଁ ଥାଏ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ, ସେଇ ବୃଷଭ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁକରି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ସଂକଳ୍ପ କଲା ପରେ ବୃଷଭ ଜଳରେ ଗାଧାନ୍ତି, ଯାହାକି ସେ ମାନସିକ ତାଙ୍କର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। କେମିତି ମାନସିକ କ'ଣ କରିବା? ବଢ଼ିଆ କଥାଟା ଆପଣ ପଚାରିଲେ। ଦୂରରେ ଥାଇକରି ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଲ୍ ଆସୁଛି, ଭାଇନା ଆମେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛୁ, ଚାରିଆଡ଼ିକି ଯାଇକରି ସେ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକରି ଯେଉଁମାନେ ବି ମାନେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ। କେତେଥର ପ୍ରାୟତଃ ମାନେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଲୋକ ପ୍ରାୟତଃ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ରହୁଛି, ସେମାନେ ଯେଉଁଦିନ ବସେଇବେ ପୂଜା, ସେଦିନ ପ୍ରଥମତଃ ସେ ଆଗ ମାନେ କିଛି ଖାଇନଥିବେ, ଉପାସରେ ଗାଧେଇକିରି ଆଗ ଠାକୁର ଘରେ ଗୋଟେ ଦୀପ ଦେବେ। ଦୀପଦାନ ତାଙ୍କର ନିଜର ଦୁଃଖଟା ଜଣେଇ ସେ ତାଙ୍କରି ଠାକୁର ଘରେ ସେ ସ୍ମରଣ କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଏଠି ତାଙ୍କ ନାଁ ଗୋତ୍ରରେ ଯେମିତିକା କହିଲି ଗୁଆ ନଡ଼ିଆର ପଦ୍ଧତି, ଏଠି ସବୁ କରାହେଇକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଟା ବସିବ, ବୁଝିଲେ ନା। ତାପରେ ସେ 21 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ନିୟମ ସବୁ ଆମ ସାଥିରେ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖୁଥିବେ। ତାଙ୍କର ସବୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକରି ଯେମିତିକା ନୀତି ନିୟମ କରିବା କଥା ତାଙ୍କୁ କହି ସେ ଯେମିତି ସେଇ ପୂଜାର ପୁନରାବୃତ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଇକରି ପ୍ରାୟତଃ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଭୁଲର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ସେ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଟଙ୍କାଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇବେ, ଆପଣ 500 ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇବେ। ମହାପ୍ରଭୁ କହିନାହାନ୍ତି କରଜ କରିକି ମୋ ପାଖରେ ଆଣିକି ଘିଅ ଢାଳ ବୋଲି, ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯେତେ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ପଚାରିବି ଆପଣ କ'ଣ ମାନେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିପାରିବେ। ମହାପ୍ରଭୁ କହିନାହାନ୍ତି ଏଠି ଏତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ହେବ ବୋଲି। ସେ ଯେଉଁ ଦୂରରେ ମାନସିକ ଯିଏ କରିବେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ମିଳାମିଶା ରହିପାରିବ ନା ହେଇପାରିବ? ହଁ, ବଢ଼ିଆ କଥାଟା ପଚାରିଲେ। ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପୂଜା ବସାଉଛନ୍ତି ଆମେ କହିକି ଛାଡ଼ୁଛୁ, ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଜିନିଷଟା। ସବୁ ଜିନିଷ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁ ବସିଛନ୍ତି ଜଜ୍ ବସିଛନ୍ତି ଭିତରେ, କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଓକିଲ ହିସାବରେ ଲଢ଼ିବୁ ଯେ ସବୁ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଜାଣିଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ କହିବୁ। ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ, ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆଉ 21 ଦିନ ଏଇ 2 ଦିନ ଯେଉଁ ପୂଜାଟା ଆମର ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ରହିବ, ଏଇ 2 ଦିନ କିଛି ରହିବନି, ଆଉ ମଝିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିବନି। ଯାହା ଯେମିତିକା ନୀତି ନିୟମ କରିବା କଥା ଯେମିତି କଲେ ଚଳିବ, ହେଇପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରକାର କାମ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ତ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେଇଟା ହେଇପାରିବ। ଦେହ ରୋଗ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ହୁଏ କି? ଶରୀର ସୁସ୍ଥଠୁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆସିକରି ଏଠି ବିଶ୍ୱାସ ଭକ୍ତିରେ ହିଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ମୂଳେ ଭଗବାନ। ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ଏଇଠି ଟିକେ ରଖିବେ ତାହେଲେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇନାକୁ ଦେଇଦେଲୁ 200 କି 500, ଆମ ମନରେ ଭାଇନା କ'ଣ ଇଏ କରିଦେଲେ କି, ସେ ଯେଉଁ କିନ୍ତୁ ଭାବଟା ଯେମିତି ନ ଆସୁ। ଆପଣ ଯଦି ଟଙ୍କାଟେ ଦେଉଛନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ନାଇଁ ଯଦି 5 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମନରେ ପ୍ରେମ ମନରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଖୁସି ମନରେ ଦେଲେ ଆମକୁ ସେଇଟା ପ୍ରାପ୍ୟ ହେବ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ କରିଥିବେ ସେ କାମଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କହିପାରିବୁନି ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ ଗୋଟେ କୁହେନି ମୋତେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ହେବ ବୋଲି। ଯେତିକି ସେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଦେବେ, ଭାଇନା ଖୁସିଟି ସେତିକି। ହସ ଟିକେ ପଦେ ହେଇଗଲେ ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଲିଅର। ସେତିକି ଜିନିଷ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା। ସେ ଜଣେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଲା, ସିଏ ଆଉ 5 ଜଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମାନେ ପଠାଉଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏମିତିଆ ହେଇକରି ବହୁତ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯଦି ଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ତାହେଲେ ଠିକ୍
କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ହେବ, ଏଥିରେ କିଛି ମାନେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯେ ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖୁଥିଲୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମାନେ କିଛି ଭୋଗ ମାନେ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ପ୍ରସାଦ, ସେଇଟା କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ? এইটা আজ্ঞা মুখ্য জিনিস, এইটা হল বরাଳ বাଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ରହିଛି ଏଇଟା ବାଳଭୋଗ। ଯେଉଁମାନେ ନିଃସନ୍ତାନୀ ଛୁଆ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଖାଲି ନିଃସନ୍ତାନୀ ନୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଆମେ କିଏ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ରୋଜଗାରକ୍ଷମ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କିଏ କେବେ କାହାକୁ ଦେବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିଏ କେବେ ଖୋଜନ୍ତି ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଦେବାକୁ ମାନେ ଦେଇପାରନ୍ତିନି ସମୟର ଅଭାବେ। ତେଣୁକରି ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି, କିଛି କିଛି ତାଙ୍କ ଇଏରୁ ଅର୍ଥ କିଛି ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସବୁ ମିଶେଇକିରି ଆମେ କାହା ନାଁରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲା ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ମାସଟା ସାରା ଆମର ବାଳଭୋଗ ଗୋଟେ ଅଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଧୂପ, ବାଳଭୋଗ ଧୂପ। ସେଇ ବାଳଭୋଗ ଧୂପରେ ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଫଳଠୁ ଧରିକିରି ଚୁଡ଼ା ଏବଂ ଖଇ ଉଖୁଡ଼ା ସବୁ ଏକାଠି ହୁଏ, ନଡ଼ିଆ ତା ଦେହରେ ପଡ଼େ। ଏଇ ବାଳଭୋଗଟାକୁ ସବୁ 100-200 ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଏଇଟା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ। ଏଇ ବାଳଭୋଗଟା ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସେଇ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ନାଁରେ ଏ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ହରିବୋଲ ପକାଇଲେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସିଦ୍ଧି ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ପରିବାର ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରାଯାଏ। ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କେଉଁ ବାଟ? এইটা হচ্ছে বরাଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠ। ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ମେନ୍ ରୋଡ଼, ବୁଝିଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ମେନ୍ ରୋଡ଼। ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ এই ପୀଠକୁ 40 କିଲୋମିଟର, ପୁରୀରୁ এই ପୀଠକୁ 20 କିଲୋମିଟର। ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ପିପିଲି ଟୋଲଗେଟ୍ କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ପଟ୍ଟନାକିଆ ଛକ ପଡ଼ିବ। ପଟ୍ଟନାକିଆ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳର ପୂର୍ବ ଷ୍ଟପେଜଟା ପଟ୍ଟନାକିଆ ଛକ। ସେଇ ପଟ୍ଟନାକିଆ ଛକରେ ବୋର୍ଡ଼ ମରା ହେଇଛି ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର, ନାହିଁ ଯେ ଜାଣିପାରିବେ, ଯାହାକୁ ପଚାରିବେ ସମସ୍ତେ ଦେଖେଇଦେବେ। 1 କିଲୋମିଟର ବାଁ ପଟକୁ ଆସିଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଲେ ବାଁ ପଟେ, ପୁରୀରୁ ଆସିଲେ ଡାହାଣ ପଟେ। এইটা ମଧ୍ୟ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମାର୍ଗ, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘର ପାଖରେ এই ମନ୍ଦିର। এইଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗାଁ ଭିତରେ ବିରାଟ ମନ୍ଦିର। এই ମନ୍ଦିରର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବହୁତ ରହିଛି, କହିଲେ ତ ସରିବନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଆସିକିରି ପୀଠରେ ପାଦ ପକେଇକିରି ଗଲେ ତାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି ଅଲଗା। ଏଠି ଆସିକିରି କେତେଜଣ ପାଦ ପକେଇକିରି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ, ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଭୁଲର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତୁନି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଯାଆନ୍ତୁ। ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖିକି ତ କଲ୍ ଆସିଯିବ ବହୁତ, ମୁଁ ଜାଣିସାରିଲିଣି। ନନା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖିଲୁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ମୋ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ନନା ଆମର ତରଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତି, ମାନେ ହିରୋ ଭୂମିକାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ଏବେ ସେଇ ବିଷୟରେ କିଛି ନନାଙ୍କୁ ପଚାରି ନେବା। ମୋତେ ବି ବହୁତ ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି, ନନା ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଦେଖିଛୁ। ଆପଣ ବି ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆଜି କରିଦେଲେ, ଭଲ କଥା। ମୁଁ ଆଗରୁ ତ ସିରିଏଲ୍ ଜଗତରେ ଥିଲି, ଫିଲ୍ମ ଜଗତରେ ବି ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଡୋରି, ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯୁଆଡ଼େ ଯାହା କଲେ ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ନ କଲେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନି। ଆମେ ସେଇ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ। ସେ ଲାଇନ୍ ଏ ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ, ବୁଝିଲେ ତ। ସେ ଲାଇନ୍ରେ ଦିନଠୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ମିଳେନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିହେବନି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମେ ଯେଉଁ ଇଏ କରିଛୁ, ସବୁଦିନ ଟିକେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ସେବା କରି ମୋତେ କାହିଁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟା ମୋତେ ବହୁତ ସନ୍ତୋଷ ଲାଗିଲା, ମୋ ନିଜକୁ ଆତ୍ମାକୁ ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ପଶିଲି। ଆଉ କେତେଟା ସିରିଏଲ୍, କେତେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆପଣ କରିଛନ୍ତି? ହଁ ସେଇ 2-4ଟା ହେଇଛି, ଆଉ ବେଶୀ ହେଇନି। ଏଇ 2-4ଟା ହେଇଛି, ତରଙ୍ଗ, ସାର୍ଥକ, ଆଉ ତା ସହିତ ଆମର କିଛିଟା ଫିଲ୍ମ ହେଇଛି। ଏ ଅଭିନୟ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଭିନୟ ସବୁ ହେଇଛି। ଏପଟେ ଭକ୍ତ ସେପଟେ ଫ୍ୟାନ୍ସ, ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି, ନନାଙ୍କୁ କହିବେ ନନା ଦେଖିଛୁ, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଏଇଠି ଦେଖିଛୁ, ଏଇ ସିରିଏଲ୍ ସବୁ ହେଇଛି, ଆଉ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଧରି ସବୁ ହେଇଛି। ହଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏବେ ସବୁ ତ କହିଲେ ନନା ଆମେ କାହିଁ ଜାଣିପାରୁନୁ ଆପଣ ସେଥିରେ ଇଏ କରିଥିଲେ ବୋଲି, ଏମିତି ସବୁ ହେଇଛି। କିଛି ନାହିଁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଏବେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ, କୃପା ଉପରେ ସବୁ ନିର୍ଭର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ଡକା ହେଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସଂସାର ସୁଖୀ ରଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ଯଜମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କ ଚରଣାଶ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଦୂରରେ ରହି ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ କରିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ଭକ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହିବି। ଜୟ ପ୍ରଭୁ ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁ।